वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग सत्संगत जीओ, गुरमुख सिंह मुसाफिर जी ने एक काव रूपांतर दे विच भाई कन्हैया जी का वो इतिहास जिस विच उन्हां ने जल दीआं सेवावां कीतियां। आनंदपुर साहब का जो जंग होया 1704 के करीब, तो उन्होंने दूसरे सिंघां दे वल्लों शिकायत की गई कि महाराज असीं दुश्मन नूं मार के देखते हाँ मैदाने जंग दे विच, ये जल छिका के उन्होंने फिर तो उठाई जाते हैं। प्रसंग दे विच उन्होंने बहुत मनोहर कविता लिखी है, वो आप जी नाल साझी की जाएगी। तो नाल ही जो बचन होए दशमेश पिता जी ने जदों बुलाया उन्होंने तो क्या भाई कन्हैया जी तुहाडी शिकायत हुई है, तो जो बेनती की भाई कन्हैया जी ने गुरबाणी के प्रमाण दे के वो भी आप जी के नाल साझी की जाएगी। वाहेगुरू छिड़िया जंग सी बड़े कमसान वाला, आमो सामने सूर में डटे पे सन। लत्तां टुटियां छातियां फाटियां सन, सिर कईयां जवानां दे फटे पे सन। तड़प तड़प के देवंदे जान सी कई, सिर धड़ा तो कईयां दे कटे पे सन। सूहे सागर दी उपरली सतह उत्ते, मानो लाशियां दे लाशे अटे पे सन। अध मोया दे मूहों आवाज आवे, हाय हाय पानी हाय हाय पानी। कोई अगले परलोक दे पांधियां नूं जांदी वेरदा आए पिलाए पानी। चलदे तीर अते तीरां दी छां हेठां, मानो शाम दुपहर नूं पई होई सी। एक तां जान पै देवंदे तीर खा के, एक ना वेख जानो जान गई हुई सी। एक ना खसमा एक ना खाए के कसमां नूं तोड़ दिता, कसम सिदक दी दूजियां लई हुई सी। इत्थे सोचने दी वेल किसे नूं ना, मारो मार वाली रौली पई हुई सी। मशक मोढे उत्ते सिख दशमेश जी दा, धन धन मानयोग भाई कन्हैया जी उन्हों की सेवा का हुण जिक्र है। मशक मोढे उत्ते सिख दशमेश जी दा, बिना वितकरे पानी पिलाई जांदा। तड़प तड़प के जिन्हां दी जान जा रही, जान उन्हां दी जान विच पाई जांदा। मशक मोढे उत्ते सिख दशमेश जी दा, बिना वितकरे पानी पिलाई जांदा। तड़प तड़प के जिन्हां दी जान जा रही, जान उन्हां दी जान विच पाई जांदा। किसे आख्या जाके दशमेश जी नूं, सच्चे पातशाह जरा ख्यालिया जे। मोए वैरियां ताईं जिवाउण वाला, वैरी विच बुकल दे तुसां पालिया जे। वेखो उन्हां नूं फेर उठाई जांदा, मार जिन्हां नूं असां ने टालिया जे।
ਲਿਆਵੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਏ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ। ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਦ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनियाई। को भयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी, को जति अनुमान। वो हिंदू तुर्क, को राफजी इमाम शफी। मानस की जात सबे एक पहचान। वो हिंदू तुर्क, को राफजी इमाम शाफी। मानस की जात सबे एक पहचान। वो करता करीम सोई, राजक रहीम ओई। दूसरो न भेद कोई, भूल प्रमाण। वो एक ही की सेव, सब ही को गुरुदेव एक। एक ही स्वरूप सबे, एक जोत जान। वो एक ही स्वरूप सबे, एक जोत जान। वो भाई कन्हैया जी के वलों गुरु उपदेश के अनुसार ये विचारां सुन के अगे जो प्रसंग बनता है उसनूं महान कवि गुरमुख सिंह मुसाफिर जी इस तरह प्रगटाउंदे हन। मेरे पातशाह सारे ही मैदान अंदर, तेरे बिना कोई नजर आया ही नहीं। मेरे पातशाह सारे ही मैदान अंदर, तेरे बिना कोई होर
ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੁਖ ਦਿਸੇ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੁਖ ਦਿਸੇ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੈਨੇ ਦੂਈ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੰਡਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਪਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੰਡਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਪਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਬਹਾਦਰੀ ਇਹ, ਇਸੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਡੱਬੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਫੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਬਹਾਦਰੀ ਇਹ, ਇਸੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਡੱਬੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਫੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਰਤਾ ਸਹਿਤ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਬਿਉਰਾ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਝਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ 1648 ਦਾ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੌਦਰਾ। ਸੌਦਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 100 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਸੌਦਰਾ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵੰਡ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਬੈਰਾਗੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਬੈਰਾਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਨੋਹਰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਨੂਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਜਲ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਨ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਹਿਤ ਜਲ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1704 ਦੀ ਜੋ ਜੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਖਾਟ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1718 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਬਬ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ